Hi my dear students, once again welcome back to probability. Probability ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ്. മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആക്സിയോമാറ്റിക് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി P of A is equal to number of favorable cases divided by total number of cases. ആ ഒരു ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. We can continue that problem solving with different types of problems. Okay, let us move to the next problem. Here is the next question. A bag contains 9 discs of which 4 are red, 3 are blue and 2 are yellow. The discs are similar in shape and size. A disc is drawn at random from the bag. Calculate the probability that it will be first one red, second one yellow, third one blue, fourth one not blue, either red or yellow. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് ബാഗിനകത്ത് എത്ര ഡിസ്കാ ഉള്ളത്? 9 ഡിസ്കാ ഉള്ളത് അല്ലേ? അത് 4 ആർ റെഡ്. അപ്പം നമുക്കറിയാം റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആർ റെഡ്, 3 ആർ ബ്ലൂ, ബ്ലൂ മീൻസ് 3 and 2 are yellow, yellow is 2, a total is 9. ഇനി ഒരു ഡിസ്ക് എടുക്കുകയാണ്. They are similar in shape and size, means they are equally likely, they are occur in equally likely events ആണ്. കാരണം എല്ലാത്തിനും ഒരേ ചാൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സെയിം ഷേപ്പും സെയിം സൈസും ആണെന്ന് പറയുന്നത്. A disk is drawn at random. ഒരു ഡിസ്ക് എടുക്കുകയാണ് and that should be first one the probability that it will be red ആണുള്ള ചാൻസ് P of R അല്ലേ? probability of R ഒന്നാമത്തെ എടുക്കാം. റെഡ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9 ആണ്. സോ ഫേവറബിൾ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ആണ്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 4/9. സിമ്പിൾ. സെക്കൻഡ് വൺ, probability that it is yellow. Probability of yellow. Why? Favorable cases is yellow is 2 അല്ലേ? ഇത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ആണ്. ഫേവറബിൾ കേസസ് 2, so 2 out of 9. So simple. Third one, probability that it will be blue. Probability of B, P of B is equal to favorable cases 3/9, that can be written as 1/3. Okay. Then fourth one, that's not a blue, that means B complement, that is 1 minus P of B, right? That is equal to 1 minus P of B is already here, 1/3. So 1 minus 1/3 is 2/3. Okay. Then fifth one, that's either red or yellow. Red or yellow. ഈ ഓർ എന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യൂണിയൻ ആണ്. ആൻഡ് എന്നുള്ളതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ either red or yellow means fifth one, either red or yellow means probability of red, or means union, yellow means white. P of R union Y, that we have to find. But there is a formula for that. We have already studied that formula. P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. So P of R union Y is equal to P of R plus P of Y minus P of R intersection Y. നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം ഒരു ബോളാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് റെഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യെല്ലോ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ യെല്ലോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റെഡും കിട്ടത്തില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ആർ ഇന്റർസെക്ഷൻ ദേ ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആർ ഇന്റർസെക്ഷൻ വൈ എന്ന് പറയുന്ന അൺസെറ്റ് വരും. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 വരും. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയാം P of R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 4/9 ആണ്. P of Y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 2/9 ആണ്. ഇത് 0 വരും. സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 6/9. 4 plus 2 6, 6/9. അതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എത്രയും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. 2/3 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. 3 കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പോൾ മക്കളെ, നമ്മൾ അഡീഷണൽ ഉപയോഗിച്ച ഈ ഒരു ഫോർമുലയാണ്. ഫോർമുല പഠിച്ചു വെച്ചോണം. ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോബ്ലംസിനകത്ത് ഈ സാധനങ്ങൾ വീണ്ടും ഈ ഫോർമുല വീണ്ടും we have to use that formula. Okay, so you have to study that formula well. This is a very simple formula. P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. Okay, yes. Here is the next question, question number 16. If given P of A, probability of an event A is equal to 3/5, P of B is equal to 1/5, find the probability of A or B. And one more condition is given, that is A and B are mutually exclusive events.
If A and B are mutually exclusive, we know that probability of A intersection B is equal to what? If A and B are mutually exclusive, then A intersection B is equal to, yes, A intersection B is equal to null set, and also probability of A intersection B is equal to what? Probability of phi, that's equal to 0. Okay. Now we have to find P of A or B. That means P of A or B means A union B. And we have a formula for that, that is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B, right? P of A is given that 3 by 5 plus P of B is 1 by 5 minus 0. So 3 by 5 plus 1 by 5, that's equal to 4 by 5. So that's the answer. Okay, it's a simple question, but it's very important. Okay, here is the next one. If A, E and F are evens such that P of E is equal to 1 by 4, P of F is equal to 1 by 2, P of E and F means P of E intersection F is equal to 1 by 8. Find P of E or F. Second one, P of not E and not B. നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം. That is given that P of E is equal to 1 by 4, P of F is equal to 1 by 2, P of E and F means E and means intersection F is equal to 1 by 8. These three things are given. First one P 1 by 4, second one PF 1 by 2, third one P of E intersection F is equal to 1 by 8. And we are asked to find first one P of E or F means P of E union F, that's equal to P of E plus P of F. Tell me. P of E union F is equal to P of E plus P of F minus P of E intersection F, right? Yes. നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും വാല്യൂ അറിയാം, ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by 4 പ്ലസ് 1 by 2 മൈനസ് 1 by 8. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ LCM എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 8 ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇത് 2 വരും, ഇത് 4 വരും, മൈനസ് 1. ദറ്റ് ഈസ് 5 divided by 8. സോ ദറ്റ് ഈസ് P ഓഫ് E യൂണിയൻ F. മനസ്സിലായില്ലേ മക്കളെ? യെസ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഓഫ് നോട്ട് ടി ആൻഡ് നോട്ട് ബി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? പി ഓഫ് നോട്ട് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ കോംപ്ലിമെന്റ്, ആൻഡ് മീൻസ് ഇന്റർസെക്ഷൻ, നോട്ട് എഫ് മീൻസ് എഫ് കോംപ്ലിമെന്റ്. യെസ്, ഓക്കെ. ഇത് നമ്മൾ സെറ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പി ഓഫ് ഇ ഡാഷ് അല്ലെ നമ്മളിങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡി മോർഗൻസ് ലോ. A union B all dash is equal to A dash intersection B dash, and A intersection B all dash is equal to A dash union B dash. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമുല നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇ ഡാഷ് ഇന്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഡാഷിനെ പി ഓഫ് ഇ യൂണിയൻ എഫ് ഓൾ ഡാഷ് എന്നെഴുതാം. ഓക്കെ, ഈ ഫോർമുല വെച്ച് കണ്ടോ, ഇയുടെ സ്ഥാനത്ത് എയും എഫിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ബിയും ആണെന്നുള്ള വ്യത്യാസം. സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഈസ് 1 മൈനസ് അല്ലെ 1 മൈനസ് പി ഓഫ് ഇ യൂണിയൻ എഫ്. ബട്ട് പി ഓഫ് ഇ യൂണിയൻ എഫ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദറ്റ് ഈസ് 1 മൈനസ് 5 by 8. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 8 മൈനസ് 5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8. ഓക്കെ മക്കളെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ഓർത്തോളൂ. ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഡിമോർഗൻസ് ലോ നമ്മളിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഡിമോർഗൻസ് ലോ ആണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന. ഇ ഡാഷ് ഇന്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് ഇ ഡാഷ് ഇന്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഡാഷിനെ നമുക്ക് ഡിമോർഗൻസ് ലോ വെച്ച് ഇ യൂണിയൻ എഫ് ഓൾ ഡാഷ് എന്ന് എഴുതാം. പിന്നെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 മൈനസ് പി ഓഫ് എ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇ യൂണിയൻ എഫ് ആയതുകൊണ്ട് അതുപോലെ എഴുതി. ജസ്റ്റ് റീപ്ലേസ് ദ വാല്യൂസ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, അത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോണം. ഓക്കെ, ഹിയർ ഈസ് ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 18. If A and B are even such that P
P of A is equal to 0.42, P of B is equal to 0.48, and P of A and B is equal to 0.16. Then you have to find P of not A, not B, A or B. Okay. നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. P of A തന്നിട്ടുണ്ട്. P of A is equal to 0.42. അല്ലേ? That implies P of A complement നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. That is equal to 1 minus P of A. That is equal to 1 minus P of A is 0.42. That's equal to 0.58. അല്ലേ? 1ൽ നിന്ന് 0.42 കുറച്ചാൽ പിന്നെ 0.58. അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാനത് കാണിച്ചേക്കാം. ഇവിടെ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കുന്നത്. 1.00 ദെൻ 0.42 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും. 0. ഇത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ 0, 10ൽ നിന്ന് 2 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ 8, ദെൻ 10ൽ നിന്ന് 5 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ 5, ദെൻ 0, 0 നിന്ന് 0 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത് കുറയ്ക്കുന്നത്. അത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഒന്നാമത്തേന് ആൻസർ ആയി. Then we can go to the next one. Question number 2. Not B means P of B complement. P of B നമുക്കറിയാം. It is given 0.48. So it is 0.48. That implies P of B complement is equal to 1 minus P of B. That is equal to 1 minus 0.48. That is equal to 0.52. ഇപ്പോൾ കുറച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും. അതിൻ്റെ ആൻസറും നമുക്ക് കിട്ടും. Okay, that is the second part. Then the third part is P of A or B, or means union B. That's equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B, right? P of A, that is 0.42 plus P of B is 0.48 minus P of A intersection B. A intersection B is തന്നിട്ടുണ്ട്. A and B എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. That is equal to 0.16 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് തന്നെ അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതിയാവും. ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം ദിസ് ഈസ് 0.90 മൈനസ് 0.16. 90 എന്ന് 0.16 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ 0.74. സോ ദാറ്റ്സ് ആൻസർ. ഓക്കെ മക്കളെ, അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചേക്കാം. 0.090, 0.016, 10ൽ നിന്ന് 6 പോയാൽ 4, പിന്നെ 8, 8ൽ നിന്ന് 1 പോയാൽ 7, ഇവിടെ 0 ആണ്. സോ ആൻസർ ഈസ് 0.74. അങ്ങനെയാണ് ഇത് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഈ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ്, പക്ഷേ ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, ഹിയർ ഈസ് അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 19. In a class 11 of a school, 40% of the students study mathematics and 30% study biology. 10% of the class study both mathematics and biology. If a student is selected random from the class, find the probability that he will be studying mathematics or biology. നിങ്ങൾ ഇതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കേസിൽ സെറ്റിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ 11ലെ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ 40% സ്റ്റുഡൻറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റഡി എന്ന് കൂടെ PM എന്ന് എടുക്കാം. ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 40% ആണ് അല്ലേ? ഇപ്പം നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 40% ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 40% മീൻസ് 40 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 എന്നാണ്. 40/100 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 40% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, സിമിലർലി 30% സ്റ്റഡി ബയോളജി. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് P of B ബയോളജി എന്നുള്ളതിനാണ് B എടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 30% ആണ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 30% മീൻസ് 30/100. Percent means per 100. Okay. Then 10% of the class study both mathematics and biology. Means P of mathematics and biology. രണ്ടും കൂടെ പഠിക്കുന്നവരുടെ അല്ലേ? P of B M intersection B is equal to 10% means 10 divided by 100. Okay. Then that is given. If a student is selected random from the class, then find the probability that he will be studying
mathematics or biology. Or we have to find P of maths or means union biology. We have a formula for that, that is equal to P of M plus P of B minus P of M intersection B. എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്കറിയാം, ജസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. 40/100 plus 30/100 minus 10/100. Okay, so 40 plus 30 70, 70 minus 10/100, that is 60/100. 60/100 means 60% എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ. So 60% students will be studying either mathematics or biology. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി പ്രോബബിലിറ്റി പെർസെൻ്റ് ആണ്, അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 60% എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് 60/100 സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 3/5 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം, അല്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതിയാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 60% ആണ് അത് രണ്ടും പഠിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ഐദർ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓർ ബയോളജി. ഓക്കെ മക്കളെ, സിമ്പിൾ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് മാത്തമാറ്റിക്കലി ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ സാധനം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, let us have another example. In an entrance test that is graded on the basis of 2 examinations, the probability of a randomly chosen student passing the first examination is 0.8. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷനെ നമുക്ക് എ എന്ന് എടുക്കാം. സോ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.8 ആണ്. ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ 2 ഗ്രേഡ് ഉണ്ട്. 2 എക്സാമിനേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗ്രേഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഒരാൾ പാസ്സാകാനുള്ള ചാൻസ് സിമ്പിൾ എക്സാമിനേഷൻ ആണ്, ദാറ്റ് മീൻസ് എലിമിനേഷൻ റൗണ്ട് ആണ്. അപ്പോൾ അത് 0.8 ആണ് അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് പാസിംഗ് ദി സെക്കൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഇസ് 0.7. ഇച്ചിരി കൂടെ ടഫാണ് സെക്കൻഡ് റൗണ്ട്. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.7. The probability of passing at least one of them means either ഒന്ന് എയോ ബിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണെങ്കിലും പാസ്സാകാനുള്ള ചാൻസ് 0.95 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ഐദർ എ ഓർ ബി യൂണിയൻ എടുക്കാം ഈസ് 0.95. Then what is the probability of passing both? Means നമുക്ക് രണ്ടും പാസ്സാകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് വേണ്ടത്. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എക്സാം പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് 0.8 ആണ്, രണ്ടാമത് 0.7 ആണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പാസ്സാകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്, 0.95 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടും പാസ്സാകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ്? ഇത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഫോമുലയേ ഉള്ളൂ, പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബിയുടെ ഫോമുല നമുക്കറിയാം അല്ലേ. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇത് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ മൈനസ് ആകും, ഇത് അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആകും. സോ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ മൈനസ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ പ്ലസ് ആയി. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി. റൈറ്റ്, ഇതിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഇനി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 0.8 ആണ്. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഇസ് 0.7 ആണ്. മൈനസ് 0.95 ആണ്. Right? So 0.8, 0.7 is 1.5 minus 0.95. Okay മക്കളെ, then 1.50 നിന്നും 0.95 കുറയ്ക്കണം. 10 നിന്ന് 5 കുറച്ചാൽ 5 വരും. then ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 4 ഉള്ളൂ, സോ 5 വരും. 0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ഈസ് 0.55 എന്ന് കിട്ടും. സോ ദാറ്റ്സ് ആൻസർ. ഓക്കെ മക്കളെ, മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, പക്ഷേ ആ ഒരു ഫോർമുല മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാവും, അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് തന്നെ. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇസ് ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 21. ഇൻ എ ക്ലാസ് ഓഫ് 60 സ്റ്റുഡൻസ് 30 opted for NCC, 32 opted for NSS, 24 opted for both NCC and NSS. If one of the students is selected random,
find the probability that the student opted for NCC or NSS. The student has opted neither NCC nor NSS. The student has opted NSS but not NCC. Okay, നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിന് 3 പാർട്ടാണുള്ളത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 60 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. 60 പേരിൽ 30 ഓപ്റ്റഡ് ഫോർ NCC. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിനെയും പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം. NCCക്ക് ഞാൻ A എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. NCC എന്നുള്ളതിന് A എന്ന് വിളിക്കുന്നു. NSS എന്നുള്ളതിനെ B എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ മൊത്തം സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് A നോക്കാം. A എന്ന് പറയുന്നത് NCC ആണ്. A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേവറബിൾ കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 ആണ്. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഈ 60 ആണ്. സോ 30/60 ആണ്. ദെൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 32 ഓപ്റ്റഡ് ഫോർ NSS ആണ്. അപ്പോൾ 32/60 ആണ്. ഫേവറബിൾ കേസസ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ്. ഇനി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് both 32 opted for NSS and 24 opted for both NCC and NSS. So P of A intersection B both രണ്ടിനുമുണ്ട്. That is 24 out of 60. Okay, ഇത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. One of the student is selected random. Find the probability that the student opted for NCC or NSS. Means what? Probability of A union B. നമുക്കറിയാം ഫോർമുല P of A plus P of B minus P of A intersection B, right? P of A is equal to 30/60. P of B is equal to 32/60 minus 24/60. 60 കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 60 ഒരുമിച്ച് എഴുതാം. 30 plus 32 that is 62 minus 24 കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ 838 അല്ലേ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 60. ദാറ്റ്സ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് 19/30 എന്ന് എഴുതാം. ദാറ്റ്സ് ദ ആൻസർ. ഓക്കെ, അത് പ്രശ്നമല്ല. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സിംപ്ലിഫൈ ആണ്. 2 കൊണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് 19/30 എന്ന് എഴുതാം. ദാറ്റ്സ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. ഓക്കെ മക്കളെ, യെസ്. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം. സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻറ് ഹാസ് ഓപ്റ്റഡ് നൈദർ NCC nor NSS. മീൻസ് probability of A dash intersection B dash. Okay, neither NSS or nor NCC. ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ, P of A union B all dash എന്ന് എഴുതാം. നമ്മുടെ ഡി മോർഗൻസ് ലോ വെച്ചിട്ട് P of A union B all dash that is equal to 1 minus P of A union B. അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. P of A complement is equal to 1 minus. So that's equal to 1 minus P of A union B നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 19/30 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 minus 19/30 വരും. ദാറ്റ് ഈസ് 11 അല്ലേ, 11 divided by 30 എന്ന് വരും. So that's the answer. 11 divided by 30. 11 divided by 30. So that is the answer of the second part. Okay മക്കളെ, yes. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം. തേർഡ് പാർട്ട്, ദ സ്റ്റുഡൻറ് ഹാസ് ഓപ്റ്റഡ് NSS ബട്ട് നോട്ട് NCC. NSSനെ നമ്മൾ A എന്ന് വിളിക്കും, NCCനെ നമ്മൾ A എന്ന് വിളിച്ചു, NSSനെ നമ്മൾ B എന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു വെൻ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടുണ്ട്. വെൻ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ സെറ്റിനകത്ത് പഠിക്കുന്നതാണല്ലോ. A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ NCC ആണ്, B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ NSS ആണ്. അതിൽ രണ്ടിനോട് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് A ഇന്റർസെക്ഷൻ B എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്കുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ചോദ്യമാണ്, സ്റ്റുഡൻറ് ഹാസ് ഓപ്റ്റഡ് NSS മീൻസ് B ഫുള്ള് വരും, ബട്ട് നോട്ട് NCC ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? ഈ ബിയിൽ നിന്നും ഈ A ഇന്റർസെക്ഷൻ B മൊത്തം B ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പക്ഷെ നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് opted for NSS B but not intersection C dash അല്ലേ, B intersection A dash, സോറി C അല്ല A dash A. അപ്പോൾ നമ്മുടെ A dash, അതായത് B ഉണ്ട് ആൻഡ് A കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ Aയുടെ ഒരു ഭാഗം പോലും വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പോകണം. അത് നമുക്ക് വേണ്ട ഇത്ര ഭാഗമേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ, B but not
എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി. കാരണം എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിക്കകത്ത് എ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എ ഉള്ള ഭാഗം പാടില്ല, ഈ ബി ഉള്ള ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് മതിയാവും. ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അങ്ങ് കുറച്ചാൽ പോരെ. നമ്മുടെ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് വളരെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബിയിൽ നിന്നും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി, ഇത് ഫുള്ളാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത്, അതിനകത്ത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അവിടെ വരാനുള്ളതാണ്. അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ അത് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി അങ്ങ് കുറയ്ക്കും. സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് ബി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് 32/60 ആണ്, മൈനസ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 24/60 ആണ്. സോ 60/32 മൈനസ് 24 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരും 8 വരും. 8/60 വരും. നമുക്ക് തന്നെ 4 കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 4 × 2 ആണ് 8, 4 × 15 ആണ്. സോ 2/15 എന്ന് വരും. ഓക്കെ മക്കളെ, മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആ വെൻ ഡയഗ്രം വരച്ച് നമുക്ക് ഐഡിയ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ലോജിക്കലി ചിന്തിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അപ്പോൾ വെൻ ഡയഗ്രം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ളൂ. ഓക്കെ, ബാക്കിയൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ക്വസ്റ്റിൻ്റെ വലിപ്പമൊന്നും കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ മക്കളെ, here is the next question, question number 22. If A and B are two ends such that P of A is equal to 0.54, P of B is equal to 0.69 and P of A intersection B is equal to 0.35. Find P of A union B, P of A dash intersection B dash, third one P of A intersection B dash, fourth one P of B intersection A dash. നമുക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഡയറക്റ്റ്. P of A union B. ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ ഡയറക്റ്റ്, P of A plus P of B minus P of A intersection B. അല്ല P of A, P of B, P of A intersection B എല്ലാത്തിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കുണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. 0.54 plus 0.69 minus 0.35. Okay, that's equal to 1.54 plus 0.69. വേണേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം. 0.54 plus 0.69, 9 plus 4 13 and 6 plus 1 7 plus 1, that is 12. So 1.23. So it is 1.23 ഇവിടെയുണ്ട് 1.23 minus 0.35. ഇനി അതിൽ നിന്ന് 0.35 നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. 8 0. So 0.88, that is the value. So 0.88. Okay മക്കളെ, that's simple. Okay, that is the first part. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡിലേക്ക് പോകാം. സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, P of A dash intersection B dash. ഡി മോർഗൻസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. that is P of A union B all dash. that is same as 1 minus P of A union B. That's equal to 1 minus 0.88. That's equal to 0.12. Okay, അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആണ്. അവിടെയും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിത് തേർഡ് പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം. തേർഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഡാഷ്. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഡാഷ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയും ബി കോംപ്ലിമെന്റുമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വരും, ഫുള്ള് വരും. പിന്നെ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം വരും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനുള്ള ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത്രയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗം മാത്രമാണ്. എ ഉണ്ട് അതുപോലൊപ്പം തന്നെ, എന്നാൽ ബിയുടെ ഒരു ഭാഗം പോലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും? നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ നോക്കിയുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതിയായിരുന്നു. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എയിൽ നിന്നും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി അങ്ങ് കുറച്ചാൽ മതിയാവും. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എയിൽ നിന്നും probability of A intersection B കുറച്ചാൽ മതി. So probability of A, that is 0.54 minus B of A intersection B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.35. So it's equal to 0.5941. So 0.19. Okay മക്കളെ, യെസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയി. ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം. നാലാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ചു വരും. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെന്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും? ഈ പടം വരയ്ക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബിയിൽ നിന്നും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കുറച്ചാൽ മതിയാവും അല്ലേ. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫിഗർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. 0.69
minus 0.35. That's equal to 424. 0.24. 0.34. Okay. 0.34. Right. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഫിഗർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐഡിയ കിട്ടും പെട്ടെന്ന്. ഇത് എ, ഇത് ബി, അതുപോലെ ഇത് നമ്മളുടെ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇത് നമ്മുടെ വെൻ ഡയഗ്രം. ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ ഈ സ്ക്വയർ റെക്ടാങ്കിൾ. ഓക്കെ, ദെൻ പി ഓഫ് ബി വേണം. അതുപോലെ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം വരും. അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതിയേക്കണേ. പി ഓഫ് ബിയിൽ നിന്നും പി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ മക്കളെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായല്ലോ. ഈ ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ 2 ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഇച്ചിരി കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. നമുക്ക് ഇത്രയുമേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ സിലബസിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ, ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ. ഇനി ഈ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ച ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഇത്രയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഈ ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ വരാം. നമുക്ക് എല്ലാ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി നിങ്ങളിത് പഠിക്കുക. ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത വർഷം സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ. ആകെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഫോമുല മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബിയുടെ ഫോമുല മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി പുതിയ ചാപ്റ്ററുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ ഗുഡ് ബൈ.